أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Ulaika ini tetap dibaca pendek, dan untuk waw yang ada di sini ini merupakan waw ziyadah, jadi bukan waw huruf mad, jadi nggak usah dibaca panjang. Hamzahnya cukup dibaca satu harokat saja. Ya. Kemudian lai, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada harokat fathah berdiri tegak di atas huruf la, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata, maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Dibacanya panjang boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian kalla, di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, ka-nya langsung dimasukkan ke dalam huruf la ataupun dileburkan, dan alif lamnya tidak lagi dibaca. Ulaikalla, ya, cukup ditekan saja, kemudian langsung dileburkan ke dalam huruf la, ya. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisra, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian habitat, ha-nya ini merupakan ha kecil ya, jadi dibacanya tipis dan dia ada suara desis angin karena dia sifatnya adalah hamas, atau biasa juga dikenal dengan ha pedas ya. Habitat, ya, to-nya dibaca tebal. Kemudian ta, ini dia kalau ta sukun juga sifatnya adalah hamas, jadi ada desis anginnya. Jadi yang didesiskan di sini adalah angin, bukan pantulan daripada huruf. Habitat, ya, jangan tat, ya. Kemudian ma, di sini ada 2 huruf yang hampir bersamaan ya. Nah, tapi ini meskipun dia satu jalur, yaitu dua-duanya huruf tenggorokan ataupun huruf halki, namun posisinya itu berbeda. A letak posisinya halki bawah ataupun tenggorokan bawah, sementara ain letak posisinya halki bagian tengah ataupun tenggorokan tengah. Maka saat melafadzkan ini, sempurnakan hamzahnya dulu, baru sukunkan ain.
jangan langsung ya. Jadi ini bacaan yang salah karena ain ini juga sifatnya adalah tawassut. Jadi tawassut itu antar ditekan dan ditahan. Jadi dialirkan setengah saja, jangan ditekan. Jangan ya, tapi ma ya, dialirkan. Kemudian ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Lahum fi, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. Lahum fi ya. Kemudian fiddu ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu dal. Cara bacanya fa-nya langsung dileburkan ke dalam huruf dal dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian dunya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Nah, ini bukan idgham ya. Karena kalau idgham dia nun sukun bertemu dengan ya, namun nun sukun dengan ya-nya tidak boleh bersatu dalam satu suku kata, harus terpisah ya. Jadi antara nun sukun dengan ya itu terpisah. Nun sukunnya satu kalimat, kemudian ya-nya satu kalimat, baru dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya didengungkan. Sementara dunia ini nun sukun dengan ya-nya masih bersatu dalam satu suku kata. Maka ini tidak boleh dikatakan dengan idgham. Namun yang dibacanya adalah jelas ya, idhar. Jadi dibacanya dunya, nggak boleh dibaca duya ya, tapi dunya. Atau biasa juga disebut dengan idhar mamnuk. Kemudian ya dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Wal a, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu hamzah, yaitu a. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi sukunnya. Wal a. Nah, untuk alif lamnya tetap dibaca ya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. A ini dibaca panjang karena ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat pada hamzah. Ini dinamakan dengan mad badal. Jadi dibacanya panjang 2 harokat. Mad badal itu adalah mad-mad pengganti hamzah yang terdapat pada awal kalimat. Jadi setiap ada huruf mad yang terdapat pada hamzah, maka itu disebut dengan mad badal ya. Kemudian khira, di sini ada tanda wakaf yang seperti ini yaitu wakaf shalah. Ini dinamakan dengan waqaf al-waslu aula. Jadi bersambung ataupun meneruskan itu lebih bagus ketimbang berhenti. Maka ketika kita berhenti, hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada yang menyalahi dengan aturan kaidah, tapi lebih bagusnya meneruskan ya. Untuk hukum bacaan rohnya dibaca tebal, yaitu dengan posisi lidahnya terangkat ke langit. Ro ya, roh. Jadi kalau diwakaf akhirah ya. Kemudian ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Lahum mi, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mimi. Cara bacanya mim sukunnya dileburkan ke dalam mim yang berharokat ataupun berbaris. Dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Wa ma lahum mi ya. Hummi. Kemudian minna, di sini ada nun sukun bertemu dengan nun yang bertasydid di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya nunnya juga dileburkan ke dalam huruf na yang berharokat. Dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Minna ya. Atau kata lain juga disebut dengan idgham mislain ya, karena sama dari segi sifat dan juga makhraj, yaitu nun sukun dengan nun yang berharokat ini bersamaan ya. Sama seperti idgham mimi, ini juga dinamakan dengan idgham mislain ya.
Kemudian na dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Si dibaca tebal, kemudian rin, ini ra-nya dibaca tipis, kemudian rinnya dibaca panjang. Karena ini merupakan mad arid li sukun, yaitu ada mad tabi'i, ada ya sukun, sebelumnya harokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Sadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.